ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਹਾੜੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਕੰਨ ਸਣੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਥਾਣੀ ਵੱਢਿਆ। ਕੋਟੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 6-7 ਮੀਲ ਹਟਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਹੋ ਨੇਕੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਾਮਚੰਦ ਕਈ ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਦਸੈਣ ਦੇ। ਦਸੈਣ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੀ ਘੋੜੀ ਇੱਕ। ਉਹ ਭਈਆ ਘੋੜੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ 300 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ। ਘੋੜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਦਿੱਤੀ? ਮਾਮਚੰਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਜੱਟ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਪੈਸੇ ਹਰ ਸ਼ਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ? ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ? ਆਹੋ ਚਜਰੀ ਸੀ। ਚਜਰੀ। ਤੇ ਨੱਪੀ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ? ਘਰ ਕੋੜੇ ਚ। ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋੜ? ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਕਾਬਜ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਰਾਂਝਰ ਦਾ। ਰਾਂਝਰ ਦਾ। ਹੈ ਸੀ ਹਿੰਦੂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਨਾਲੇ ਲੱਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਫਿਰੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल तो मैं तुहाडा होस्ट मुहम्मद तनवीर। तो असी इस टाइम जी पहुँचे हाँ पिंड निठर के, एक नाल डेरा वो गुजरां दा ते ज़िला गुजरांवाला। साडे नाल बाबा जी मौजूद ने बजुर्ग, इन्हां को पुछने सारी हिस्टरी 1947 की पार्टीशन के बारे में पुछने बाबे यारां नूं कि किवें किवें पाकिस्तान च पहुँचे, इंडिया के चढ़ते पंजाब चों पाकिस्तान किवें पहुँचे, इन्हां नूं की परेशानी का मसला अज राह दे विच परेशानी आईयां ते किवें किवें इधर पहुँचे, सारी स्टोरी ना बाबे को इन्हां ज़बानी पुछने। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो की हाल है? खैर है जी, शुक्र। ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। बुजुर्गो नाम की अपना? रहमदीन। ते तुहाडी कौम? गुज्जर। गुज्जर। बुजुर्गो तुहाडे वाल साहब दा नाम की? नूर मोहम्मद सी ना, उन दो नां सन साडे। अच्छा अच्छा। ओ चोरी दा पैसा सी। हाँ हाँ हाँ। ते तुहाडे दादे दा नाम ही आंदा तुहानूं? आहो। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਸਵਾ। ਹਸਵਾ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਆ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਨਿੱਠਰ ਕੇ। ਨਿੱਠਰ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੋ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਜਾਗੋ ਵਾਲਾ, ਢੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੋਖੇ ਤੇ ਕਿਲਾ ਮੂਲ ਸਿੰਘ, ਨਾਨਾ ਕੋਟ, ਧਾਰੋ ਕੀ, ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬੋਲੋ। अच्छा, तो तुहाडा जिला केड़ा? तहसील का जिला? पिछला इत्थों वाला? इत्थों वाला साडा हुण की नाम लैंदे ने? गुजरांवाला। गुजरांवाला। ते तहसील तुहाडी केड़ी? तहसील भी नशहरा बिरका, अगे हफसाबाद सी, हुण नशहरा बिरका। अच्छा अच्छा बाबा जी, हुण तुसीं सानूं दस्सो तुहाडे इंडिया विच पिंड केड़ा सी? खेड़ी। खेड़ी। ते ओहदा जिला तहसील केड़ी सी? ओहदा जिला करनाल, तहसील होए सी कैथल। हाँ जी, कैथल। हाँ। ते जिला सी करनाल। सही है, जिला करनाल सी। हाँ। ते तहसील कैथल। पिंड दा नाम खेड़ी। खेड़ी। ते बाबा जी तुहानूं अलग अलग पिंड भी होर याद होने ने नाम? आहो। दसो भी नाम सानूं। खेड़ा मरदान। हाँ। ते संड, रांझट ते खिड़कली ते एक बघियाना, इसी की बैठे ने राजपूत, ते एक की ना लेंदे ने डराना, चगामा, बलियाना, मंडवाल ते एक राड़ा था जरा का हटवा हिंदू रोडा का। अच्छा अच्छा। हाँ, स्पीड मारता 12 को था। अच्छा अच्छा अच्छा। बुजुर्गो तुहाडा पिंड तो वड्डा सी कि छोटा ही है पूरा? 400-500 घर। ते पत्तियां भी है ओहदी? पत्तियां भला? पट्टियां राजपूत ना, सारा पिंड ही राजपूतां दे करा दिता। उदों सरफली होया है जदों अंग्रेज़ां घोड़ा फेरिया ना, एवरा है सन नामडे दे पिछों, ये जंगल दे विच टुर के दोवे भरा लड़ के। अच्छा, वो सानूं बाद दस्से बाबा जी। तुहाडे पिंड दे विच नंबरदार भी होने कोई? आहो। किन्ने नंबरदार? 2।
2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ? ਆਹੋ ਦੱਸੋ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਕਾਲੂ ਲੰਬਰਦਾਰ। ਕਾਲੂ ਲੰਬਰਦਾਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲਦ ਸੀ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਸੀ? ਚਿਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਆਹੋ सक्का ही समझ लै। सक्का ਉਹ ਹਰਸਵਾ ਸੀ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? दूसरा राजपूत सी उसका क्या नाम मैनू उस विदम शहर का सी। अच्छा अच्छा। वो आए बजुर्गो उत्थे अपने कोई हिंदू सिख भी है सा कि नहीं? कोई बामण खत्री कोई घर है सा मार पिंड च? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ? साडे पिंड च बगैर चूड़ियां तो या चमार जुत्ती बनाने वाले मर हाँ हाँ वो है सन। हाँ और सारा टोटली मुसलमाना का पिंड सी। तेलियां दी भी भोए सी। हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤਰੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਭੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ हाँ जी हाँ जी। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੋਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਇਆ ਕਰ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਫਕੀਰ ਮੁਰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਸਹੀ ਸੂਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਹੋ ਦੱਸੋ ਕੋ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁਗਲਾਲ। ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੀ ਸਨ ਇਹ? ਚੂੜੇ ਚੂੜੇ ਸਨ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਨਾ ਹਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਹੀ। ਸ਼ੌਂਕੀ। ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਾਟੂ ਚੂੜਾ ਸੀ। ਮਾਕੂ? ਮਾਟੂ। ਮਾਟੂ। ਅੱਛਾ ਮਾਟੂ ਮਾਟੂ। ਗੋਏ ਗਾਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੋਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਨੇ ਵਗਾਉਣਾ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕੱਚਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਸਾ ਪੱਕੇ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਵਾਂ ਸੀ ਬਿਰਲਾ ਕੱਚਾ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤੇ ਪੱਕੇ ਸਨ? ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਸਨ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ। ਛੋਟੀ। ਸਹੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਮਸਜਿਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਜੜੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ 2 ਬਣ ਗਈਆਂ? ਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ? ਪੱਕੀਆਂ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀਆਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਆਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ? ਨੋ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਚੂਚ ਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਟੱਪੜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ? ਆਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸੀ? 5 ਤੱਕ? 5 ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? 5 ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਆਹੋ। 5 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ ਕੇ ਮਾਰੀ ਘਰੋਂ ਬਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬੇਵਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਵਾਹਦੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਆਬਾਦ ਬੇਬਾਦ ਬੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲ ਚਰਦਾ ਸੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਸਤਾ ਵੜ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਾਬੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਕੀ 60 ਕੁ ਪੈਲੀ 60 ਸਾਡੀ ਸੀ 3-4 ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਡੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਮਾਲ ਚਾਰ ਲੱਗ? ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੂਸਣ ਪਾਣਾ। ਲੂਸਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਟਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੂਸਣ ਦਾ ਥੱਬਾ ਪਾਇਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਜਾਂ ਮਕਈ ਬਾਜਰਾ। ਅੱਛਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ? ਘੋੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਘੋੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਲਿਓ ਭਲੇ ਯਾਨੀ ਉਂਝ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ?
आहो मतलब जे किते ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਉਂਝ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਭਜਾਉਣ ਭਜਾਉਣ ना जंजा भी घोड़ियां दी अपनियां सन ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਖੂਹ ਵਗੈਰਾ ਸਨ खूह सन ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਹਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ पानी सड्डा जो के बोका हुंदा सी एक सबूते डंगर दा ਹਾਂ ਹਾਂ औलू बने हुंदे सन चंगे डूंगे ਅੱਛਾ जी ਉਹ माछी भरी आना फिर उस सड्डे उत्ते तरपाल लद लेनी घर घर जाके उस झाटियां भर के आने एडे एडे माठ शाम वेले ਮਾਸ਼ਕੀ माशकी शाम वेले ਸੱਕੇ ਵੀ फिर ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आह उन्होंने सके ਹਾਂ ਹਾਂ ओ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਖੂਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਖੂਹ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੋਈ कब्रस्तान दे विच सी ਖੂਹ ਸੀ खूह सी इक्को ही पाला ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਨਾਂ ਸੀ कोई खूह सी कब्रस्तान वाला ते उत्थे जाके सड्डा जो के पानी कड्डदे सन 100 के 150 हट पानी डूंगा सी आह। ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਡਾ ਜੋ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਬੋਕੇ ਫੜਨ ਨਾਲੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਵਾਰ ਦੇਣੀ ਉਸ ਕਿੱਲੀ ਪੱਟ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢੱਗਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਿੱਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਰੱਸੀ ਆਹੋ। ਕੋਕਾ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਉਸੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲਾ ਮੂਲਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਦਰਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਮੂੰਜੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਸਨ ਪੂਰੀ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਰੀ ਤੇ ਬਰਾਨ ਬੀਜਦੇ ਸਨ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਮਕਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੇਭਾ ਜਵਾਰਾਂ ਗੁਆਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਢ ਵੁੱਢ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਤੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਕੁੰਨੂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਛੋਲੇ ਬੀਜ ਕੇ ਫਿਰ ਡੰਗਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਗਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਦੋਂ ਢੱਗਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਢੱਗਿਆ ਨਾ ਆਹ ਢੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਢੱਗੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਹੋ ਫਲੇ ਮੇਰੇ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਫਲੇ ਫਲੇ ਉਹ 100 ਭਰੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ 20 ਤਰੀ ਦੋ ਤੇਰੇ ਦੋ ਅਗਲੇ ਦੇ 20 25 ਢੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਢੱਗਿਆਂ ਤੋਂ ਢੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ ਲੀਕ ਪੁਛਲਦੀ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੜੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾਣੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਵਾਵਾ ਰੱਖੇ ਹੋ ਗੁੱਜਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਵਾ ਰੱਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਰੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਰੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਭ ਇੰਝ ਛੱਡ ਛੱਡਦੇ ਸਬੂਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਦਿਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਰੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬਸੀਵੇਂ ਤੇ ਖੁਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਬਈ ਆਹ ਖੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਗ ਗਾਗੂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਟਰਾਏ ਮੀਲ ਹਟਵਾਂ ਟੇਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਯਾਦ ਨੀਮ ਵਾਲਾ ਨੀਮ ਵਾਲਾ ਨੀਮ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਟੇਲੀ ਸਨ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੋਹਫਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਆਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਪਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਅੱਗੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਘੋੜੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟੀਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰ ਹੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ
कुहाड़ी बजी ते कन्न सने इथों ताईं अंज करके लै गई ते रोंदी आ किसे दा इथों थानी वड्डिया ये कार होई ते किसे दा इन्नी कतलोगार तो पिंड च होई है ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਆਖਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇਮਦਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗ ਬਲਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ 5-10 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਬਹਿੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪੁੱਠਿਆ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਬੱਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 200-300 ਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ 500-600 ਬਹਿੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ? ਆਹੋ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਹੋ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਸੇਰਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੇ ਪਿਛਾਂ ਟੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਦਿਆਂ ਦੇ ਜੰਮ ਉਹ ਤੂੰ ਵੱਟਾਂ ਦਾ ਜੰਮ ਤੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਆਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਪੁਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਢਾਬਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਆਹੋ ਉਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੀ ਵੇਖ ਵੂਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਏ 'ਚ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘਣ ਅਸਾਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਉਹ ਬਾਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਰਾਂ ਤਾਈਂ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾਨੀ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੌਲਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਖੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਅਸਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬੀਜਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਐਡਾ ਢੇਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਚੱਕ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਾਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਚੱਕ ਮਾਰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦਵਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੌੜੀ ਉਹ ਬਿੰਦੇ ਸਣੇ। ਉਹ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਗ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਕਸਾਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਕਸਾਈ ਵਡੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਗ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਹੋ ਅਸਨਾ ਆ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਕਸਾਈ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਬਾਹਮਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ? ਆਹੋ ਚੋਰੀ ਬਾਹਮਣ ਗਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਅਗੇ ਬਾਬਾ ਖੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਆ ਬਾਲ ਤੇ ਸੌ ਗਏ ਨੇ ਆ ਚੱਲ राम के डबड़े में नौडा रखा था राम का डबड़ा जाकर अल्लाह जूड़ इसके पैर जड़ाने पकड़ के जबाड़ी कंड पर न मारनी। अरे यहाँ से फड़ो यहाँ से न्यू करते करते तकबीर फेरी के जा खुरा मिठी। अच्छा जी ये गल्लां हुई न्यू आके ते ਉਹ ਬਾਗ 'ਚ ਟੁਰ ਗਏ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਢਾਬਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਖੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਗਏ
ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਢਾਬਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਆਹੋ। ਅੱਛਾ, ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੀ ਮੱਲੀਏ। ਆਹੋ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕੁਝ, ਦੌੜੂ ਦੌੜੂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਡੰਡਲਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫੌਜੀ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਲੈ, ਘੋੜੀ ਵੀ ਲੱਦ ਲੈ। ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਪਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੋਏ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਪਰਾਂ ਵੜ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇਪਾਲੀਏ ਐਡੇ ਐਡੇ ਫਿਰਨੇ ਫੌਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵੜਨ ਦੇ ਉਹ ਢੋਟੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਹੋ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਂਝਰ ਦੇ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਸੰਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜੇ ਆਉਣ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੰਨ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਰਾਹ ਦਿਓ। ਭੱਜਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਜਿਆ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਫੌਜ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਦਾ। ਇੰਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮਰੋ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜੱਟ ਸਨ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਣ ਤੇ ਪਿੱਟਣ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਇੰਝ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਚਲੇ ਨੇ? ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆਹੋ ਕੋਟੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 6-7 ਮੀਲ ਹਟਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ? ਆਹੋ ਨੇਕੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਾਮਚੰਦ, ਕਈ ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਦਸੈਨ ਦੇ। ਦਸੈਨ ਦੇ। ਆਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਜੜ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਖਬਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਡੂੰਘੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਫੌਜ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਗਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੋਏ ਮਾਰੇ ਸਨ? ਟੋਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਬੰਦ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜੱਟ। ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੀ ਘੋੜੀ ਇੱਕ। ਉਹ ਭਈਆ ਘੋੜੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ 300 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ, 800 ਦੀ ਅਸਾਂ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਆਖਣ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਟੋਕਣਾ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਦਿੱਤੀ? ਮਾਮਚੰਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਜੱਟ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਬਤਾ? ਇੰਝ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 300 ਰੁਪਈਆ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਆਹੋ ਉਹ ਤੂੰ ਅੱਜ 300 ਦੇ ਕੇ ਭਲਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਆ ਗਏ, ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਲਈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਂ ਨਾ ਉਂਝ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸੀ ਵੀ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ
ਬਈ ਜਾੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਸੀ ਬਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਘੋੜੀ, ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮਾਮ ਚੰਦ ਸੀ, ਜਾਟੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਬੇ ਪਾਕ ਪਟਨ ਦੀ ਚਦਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਆ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਟੋਇਆ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ। ਟੋਇਆ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਤੇ ਸੂਟਕੇਸ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾੜ ਰਹੀ, ਪਰਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਖਬਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਪੈਸੇ ਹਰ ਸ਼ਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ? ਆਹੋ, ਚਜਰੀ ਸੀ। ਚਜਰੀ। ਤੇ ਨੱਪੀ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਘੋੜੇ 'ਚ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਲ? ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਘਰੋਂ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ। ਘੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਵਾਪਸ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ, ਘੋੜੀਆਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਰੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰੋਂ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਅੱਛਾ। ਆਹੋ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ 6-7 ਪੈਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਵਾਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਬੂਹੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਖੌਫ ਆਵੇ ਬਸ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀਏ ਪੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗਾ, ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਸੀ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੂਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਰੋਵੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਰੋਈ, ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਂਡਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਖੜਾਕ ਦੇ ਲਾਰੇ 'ਚ ਜਿਉਂ ਭੱਜਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਂਝਟ ਲੱਗ ਪਈ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਾਹਰ? ਆਹੋ, ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਲਵੇ ਫਲਾਣਾ ਖੱਟਰੀ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉੱਜੜ ਗਈ ਹੋਏ, ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਪੰਜ ਕਰਕੇ ਠਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਕਾਬਜ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ, ਰਾਂਝਟ ਦਾ। ਹੈ ਸੀ ਹਿੰਦੂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਨਾਲੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਫਿਰੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਪਿੰਡੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਵਗੈਰਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਚੰਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਉਹ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਲਫੂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਲਫੂ ਕੀ ਹੋਏ? ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਠਾਓ, ਡੀਗਰ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਲਫੂ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾ। ਆਹੋ, ਉਹ ਕਾਬਜ ਰਾਜਪੂਤ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਅਜੇ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕਾਬਜ। ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਪਏ ਡੀਗਰ ਵੇਲਾ
ਉਹ ਲੱਗ ਪਏ ਵਜੂ ਕਰਨ। ਹੂੰ ਹੂੰ। ਉਹ ਆਏ ਨੇਪਾਲੀਏ। ਇਹ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਕਾ ਜਿਹੜਾ। ਆਹੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ, ਹਾਂ 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 ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਗਾ ਟੁਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਪਕਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਹਾਂ 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 ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਵਜੂ ਲੱਗ ਪਏ ਕਰਨ, ਬਨਵਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਵਜੂ ਕਰਨ, ਸੁਬਾ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਨੇਪਾਲੀਏ ਪੈ ਗਏ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਚ ਆਵੇ ਹੈ ਸਨ ਏਡੇ ਏਡੇ ਛੋਟੇ ਖਾਤੇ ਦੇ। ਆਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਿੰਨੇ ਜੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਬਾਟਮ ਲੱਗ ਪਏ ਮਾਰਨ, ਕਲਫੂ ਕਲਫੂ ਕਲਫੂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵਜੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਲਫੂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵਜੂ ਕਰਨ ਦੇ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਲਫੂ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਿਸ ਬੁਰਦ। ਉਹ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਉਸੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਚੌਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਆਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਧਰ ਬੜੇ ਲਾਈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਚੌਲ। ਆਹੋ ਢਾਬਾ ਮੰਡੀ ਜੀ। ਢਾਬੀਓਂ ਗਏ ਹੋਣੇ ਉੱਧਰ। ਆਹੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ। ਈਸ਼ਾ ਵਕਤ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਕਾਫਲਾ ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, 2-4-5 1.5 ਲੱਖ ਗੱਡਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਗੱਡਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਦੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੈਦਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਲੰਮਾ। ਫਿਰ 1.5 ਲੱਖ ਤੇ ਗੱਡਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਖਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਲ ਤੇ ਬੇਵਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬਈ ਕੰਪ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਪਖੜਾ ਵੇਖਿਆ ਐਡਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਪਖੜਾ, ਕੰਡੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੰਡੇ। ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਿਆ ਲੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀਏ, ਜੇ ਐਡੇ ਪਾਸਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਚੁੱਭੇ। ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰੋ ਜੀ ਕੈਥਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੂਟਕੇਸ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਇਆ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਹਾਂ ਉਹ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਹ ਫੌਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਖਾ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਸਟਾਈ ਗਏ। ਕੁੰਨੂ ਲੱਗ ਗਏ ਅੰਜ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਫੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 18 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮ ਹੋਣੀ? 1.5 ਲੱਖ। 1.5 ਲੱਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਗਏ ਕੰਪ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਲਾਲੇ ਦਾ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਲਾਲਾ ਤੇ ਬਦਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲਾਲਾ ਡੋਗਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੀਫੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੈਥਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੋਖਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਬੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਟੋਏ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿੰਨੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ। ਉਸ ਭੱਜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਭਰਾ ਵੀ ਅੰਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ। ਆਹੋ
ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਵਗਾ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜ ਤੋਰੀ ਜਿਹੀ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਲੈ ਆਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵਡੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਗੈਰਤ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ। ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਭੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਬਈ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਓ। ਗੁੰਠਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ, ਗੁੰਠਲਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਾਫਲਾ ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਆਹੋ ਵਾਹ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ 2 ਮੀਲ ਹੋਣਾ 3। ਜਿਹਨੇ ਕਾਫਲੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਰਾਹ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੈਦਲ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਗੱਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਲਹਿਦਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੰਝ ਜਾਓ, ਇੰਝ ਅਲੈਦਾ ਉਹਨਾਂ 40 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੇ, ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਡਾਈ ਗਏ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਮਗਰ, ਅਸੀਂ 4 ਬਾਲ। ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਗਾ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਗੱਡਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਣ ਬਾਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਵੱਟ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਡੱਬੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਂਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਬਾਂਹ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੰਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਸਵਾਦ। ਇਹ ਵੀ ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਸੇ ਜੀ? ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਵਾਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ, ਫਿਰਕੀ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਉਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਲੋਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, 2 ਬੰਦੇ ਆਏ। ਨੇਪਾਲੀਏ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਫਲੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਰਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਗੰਨਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪੈ ਗਈ, ਮਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਕਾਫਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਕਿ ਗੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਪੈਲੀਆਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਫੌਜ ਤੇ ਫੌਜ ਆਉਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਅੰਜ ਖਲੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਕਲਮੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਮਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਰੋ।
ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਲੇ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਨਾ, ਠਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਆਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਤਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਨਕੇ ਸਨ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ? ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਵੇਂ ਗਿਆ ਰੋਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੇ, ਕੌਣ ਉਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਦੋਤਰਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਫੁੱਫੜ। ਸੱਕਾ? ਆਹੋ, ਉਹ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈ ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਜੋ ਫੌਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੈਣ, ਫੌਜ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਹਿੰਦੂ। ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਏ। ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਗੁੜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਗੁੜ ਲੈਣ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਈਆਂ ਗੁੜ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਅਰੇ ਨਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਵੀ ਪਾਦੇ हैं। बकरी मोहरे मूहरे कुछ नहीं करते। इतना सारा गुड़ उसने फोड़ कर ले लिया। एक भती लगती सी साडी। अच्छा जी। आके ताया मैनू भी नहीं अकेला आ किसका ना दईए, ओनू भी उस नक दे छड्डिया। ओनू खाण दे, ओनू ते छुट भुक्कण गए। वो गड्डियां दे नाल नहीं हुंदा, ओ पहिए दे उत्ते ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਜਲਾ ਵੀ ਨਾ ਖਿਲਾਉਣ ਕੁੜੀ ਦੇ। ਤੇ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੁੜ ਖਾਣ ਦੇ ਡਟ ਗਾਟੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁੜ ਦੇ? ਤੇ ਹੋਰ ਅਰੇ ਰੁਕਣ ਡਈ ਮਾਈ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਝ ਭੌਵੇਂ ਛੱਪੜੇ 'ਚ ਕਪੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੱਛੀਆਂ ਬੁੱਛੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰੂਪ ਅਨਵਰ ਬਿੰਦਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਇੱਕ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਸਿੱਧਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੋਲਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ। ਆਹੋ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜ ਕੁਰੰਗ ਟੰਗੇ ਜੋੜ ਦਿਸਣ ਬਈ ਇਹ ਬਾਲ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ ਕੁੱਤੇ ਗਿੱਦੜ ਕਾਂ ਖਾ ਗਏ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੰਜ ਪਈਆਂ? ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਸਲੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਪਸਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਡੇ ਅੱਗੇ। ਆਹੋ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ? ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਕੋਪੀਆਂ। ਸਹੀ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਮਾਸ ਮੂਸ ਕੋਣੀ ਸੀ ਨਾਲ? ਨੋ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਗਏ ਨਾ ਜੰਗਲ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਗੱਡੀ ਆਈ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਪਰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੰਜਨ ਲੱਗਾ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਧਰ। ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਕੁੜੀ ਆਵਾ ਇੰਜਨ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਇਮ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ? ਤੇ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਈ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਤੇ ਬਈ ਆ ਫੜ ਲਓ।
ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਬੂੰਸ ਹੋਰ ਆਹੋ ਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਂ ਜੋ ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਾਂ ਟੁਰ ਗਏ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਜਣ ਆਇਆ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਗਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੋ? ਨੌ ਪੈਦਲ। ਕਾਂਟਾ ਬਦਲਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਰ ਆਏ। ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ, ਉਹ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫੌਟਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਹ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਆਈ ਨੇ ਜਾਂ ਉਂਝ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ, ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣਾ, ਆਖਣਾ ਲੈ ਬਿਸਪੁਰ ਦੇ ਖੁਦਾ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬਾਣੇ ਸੀ ਦਾਦੀ ਮਰਾਡੇ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਰਾਹ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ ਲੈ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਬਸ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਨਾਰ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਰੇ ਬਲੇਟ ਕੇ ਲੈ ਬਿਸਪੁਰ ਦੇ ਖੁਦਾ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਜਾ। ਔਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਤੇ ਰਾਜ ਖਾਂਦੇ ਖੁੰਦੇ ਕੀ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਦਾ? ਛੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੇ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਗੜ, ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਇੰਨੇ ਦਾਣੇ ਵੰਡ ਕੇ ਲਾ ਹੋਏ, 2 ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾਲ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਂਗੜ ਰੱਖਣੀ, 5 ਗਜ਼ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਂਗੜ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਬਸ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਟੁਰੇ। ਬੜਾ ਕਿਲਾ ਉੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਅਜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਧਰ ਉਹ ਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਜੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਆਹੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਰਦੇ ਜੈ ਹਿੰਦ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਡੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਫੌਜੀ ਦੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਹਰ ਗੱਡੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਿਆ ਸੀ। ਗੱਡੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਆਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲਾ ਬਈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਖੜੇ 2 ਬੰਦੇ, ਲੱਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਰੀ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੜਨ। ਆਹੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਬੀਬੀ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਭਰੇ ਹੋਈ ਇੰਝਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ
सलवार वो वड्डी। मैं कहा असी जी उत्थे आ गए। उत्थे आके रब तेरा भला करे, हैड गंडा सिंह साडा काफला लग गया। उत्थे मैं ते त्रै जी लिखाए सन, एक मेरी भैन सी, एक प्यो, एक मैं। आखन लगा वो पर्ची कोल रखी। मैं कहा चंगा। गए स्टेशन ते चौल अंज करके टेक में बुक। मैं कहा चौल ते लभ गए। उत्थे मैं बेईमाना कीता चौलों वारी ना चाह बारी। अच्छा आखन लगा भाई चाह। ये पाकिस्तान अंदर आ गया जो अपने पहुंच के आहो उदों चौल चौल मिला सारा कुछ। आहो अच्छा 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 अगला भाई चाह भाई। मैं दिल सोचा भाई हूँ चाह ला ते बिस्कुट। अच्छा जी बिस्कुट मिल गए। चाह लगा लैन अड्डा मंगन वाले वांगू एडा कौला एक लभ गया। वो लैके मैं चाह लैने च लग गया। चाह मिली। चाह लगा पिंड चो निरा कावा। मैनू की पता सी बई ये पानी है। मैं रोड दिता। उत्थे मैं दोबारे फिर उस बिस्कुटां दे तमे नू फिर मैं बेईमाना कीता। वो फिर वो मैनू याद है। वो फिर दोबारे उन्हें मैनू बिस्कुट दिते। मैं आया अपना गड्ढा ही भुल गया। गड्ढा उत्थे भुल गए ते होर तोड़ पहुंचे बजाया। अपना गड्ढा भुल गया किथे सी। 1.5 लाख गड्ढा उन्हें पता भुल किथे कर खिला रहा सी। किथे खिला रहा। अच्छा अच्छा गड्ढा उहदे कोल पता लगन दिया। कोई नहीं मैं अज करके टुरिया। जदों मैं आगा निकल गया ना, वो जड़ी कुड़ी ने गुड़ खाधा सी ना, वो अल्लाह का हुक्म होया बेचारी फौत हो गई। वो एक दब के आंदा गिन्ना सी ओदा नां ते दूजे भरा नूं आंदा लवे वो फजरे दी कुड़ी फौत हो गई रहमती। मैं फिर परत गया। मैं कहा साडे ते गड्ढे इत्थे खड़े सन। फिर असी आए हैं कसूर शहर कसूर। उत्थे फिर मेरी माँ भी मिली, सारे मिले जी। उत्थे जी जेड़े आए सन उत्थे मुर्दियां नूं टांगां लगियां। जेड़ा कोई साह चलदा भी सी ना। हस्पताल बनाया होना ना उत्थे आरजी कोई। उंज जोड़े होंदे सन वे घड़ी पलदा पराउणा है। अच्छा अच्छा ते अंज करके ढेर लगे। उन्हां रात नूं करैन लिया के ते उस टोए दे विच सट के ते मिट्टी पा देनी। वो मेरा ताया एक आखन लगा बई अजे कोई साह चलदा वे ओनू भी बई ये ते घड़ी पलदा पराउणा है ते बचदा कोई नहीं। वो फिर मेरी मां नूं मेरा ताया आंदा है आके हुण चलिए कोई टांगा कराइए। 8 आनियां दा टांगा कसूर तो लाहौर दा लभदा सी ओदा। 8 आने बड़े हैं ना। हाँ वो जी मेरी मां आखन लगी भी एदा साह चलदा ते इनू किवें सट्टीए। आखन लगा हुण मैं की दसां फिर स्पैशल टांगा खबरे कदों लभे। उस आख्या साडे ते नहीं सट्टिया जांदा। सानू अद्धी राती तुसीं के जाओ। वो टुर गए। अद्धी राती फिर स्पैशल टांगा लभ्या। पता नहीं 12 आनियां दा के रुपये दा लिया। ओहदे विच ओनू सीट से लम्मा पाया। असी आ गए वाल्टन कप। उत्थे सानू एक एक रोटी ते दाल मिली नान ते लै बई खा के लै बई फलानी थां दे कित्थे बैठे ने बई उत्थे बैठे ने उत्थे बैठे ने। हौली 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 अपने ठिकाने ते अपड़े। ठिकाने ते अपड़ गए। फिर साडे लगदे सन 2 दिहाड़ियां पिछे मामे नाने मुजफ्फरगढ़ च। वो इत्थे क्यों बैठे तुसीं ओही भोले दे भोले रहे। वो किधरे भोएं वेखो हुण पिछलियां गल्लां भुल जाओ। वो फिर असी जिले मुजफ्फरगढ़ च टुर गए। उत्थे जाके प्यो मेरा फिर बचिया हौली हौली। इत्थे फिर आके वालेकुम
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਔਰ ਮੁੱਢੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕ ਵੱਢ ਵੁੱਢ ਕੇ ਕਿਕਰਾਂ ਮੁੱਢੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀਪਤ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵਾਪਸ? ਨਾ, ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਗਏ ਕੌਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਖ ਸਨ ਪਹਾੜੀਏ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਏ। ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਖੇੜੀ ਸਰਬਲੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੋਈ? ਨਾ, ਉਹ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਚਰੌਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਧਰ? ਜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਦੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਤ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਲਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੇ ਗਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਖਬਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ, ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਤ ਅੱਗੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ? ਚਲੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਧਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜੇ ਕਰਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਆਏਗੀ ਅਕਲ 'ਚ? ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਬਰਾਂ, ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਹਾਣਾ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ, ਆਹੋ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਾਮਚੰਦ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਝੂਠ। ਇਹਨਾਂ ਘੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਮਚੰਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਆਹੋ ਆਹੋ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਜਪੂਤ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਬਜ। ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ? ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡਾ। ਬਾਬੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਹ, ਆਪਣੇ ਪੈਲੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇਖਣੇ? ਫੋਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਆਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਗੀ ਨਾ ਉਰੀ ਤੇ। ਆਹ ਚਲੋ, ਵਾਹ, ਕੀ ਪਤਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਹੀ। ਬਾਬੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਉੱਧਰ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਕਿਵੇਂ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਵਡੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ ਵਡੇਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਨਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆਖਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਆਖਰੀ ਬਸ 1-2 ਮਿੰਟ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਲੇ ਸਹੀ ਵਕਤ ਸਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਨੇ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਐਡੇ ਕੁ ਬੱਚਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ। ਚੋਖਾ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਸੌਂਦੀਆਂ ਪੰਜੀਰਾ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੱਜ ਨੇ। ਉਦੋਂ 10-10 15-15 ਸੇਰ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ
ਉੱਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਆਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੌਲ ਘਿਓ ਕਦੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦਾਦਾ ਭਾਂਡਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਹਾਂ ਤੇਲ ਬਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਆਂ ਲਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਬੀਬੀ ਅਗਡੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਪੜਾ ਦੇਣਾ। ਲਵ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਈਆਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ 1947 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਦੇਵੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਿਵਪੁਰਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਫਸਾ ਬਾਦਲ ਸਾਈਡ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਇਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ 1947 ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ।